जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जिशान अली ते तुसी देख रहे हो जी ड्रामा फैसलाबाद। ते जिस तरह कि मैं तुहानू वादा कीता कि मैं पाकिस्तान स्टेज दे और जिन्ने भी बड़े बड़े फनकार ने सारे नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगा। ते अज साडे मेहमान ने बहुत बड़ा नाम जिन्हां ने स्टेज की दुनिया च अपना लोहा मनवाया। और दूसरी गल है कि साडा उस्ताद घराना भी है आपदा बेग साहिबा और मिर्जा रशीद अख्तर साहब, अल्लाह पाक उन्होंने करवट करवट जो नसीब करे। वो लोग सन जिन्होंने देख के असी काम करना सीखिया और उन्होंने खिदमत करके अज असी डायरैक्टर बने हैं। माशाल्लाह बहुत बड़े नाम सी। ते आपदा बेग साहिबा फन के हवाले नाल ड्रामे के हवाले नाल माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम साडे लई। मतलब मिर्जा रशीद अख्तर साहब उस नज़र नाल असीं इन्हां नूं वेखदे हां क्योंकि साडे उस्ताद सी, साडे भाई सी, असीं इन्हां नूं भाभी आपदा बेग कहंदे हां। ते भाभी जी ना आओ गपशप करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाभी। वालेकुम अस्सलाम जिशान, की हाल है? ठीक हो जी अल्लाह का शुक्र। तुसी मेरे वालों तेरे सारे साडे प्यारे लोगों नूं जितने भी मेरे व्यूअर्स ने ताडे और जितने लोग देख रहे ने सब नूं अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ व अमान विच रखे और अल्लाह हर बद बला वबा बीमारी तो महफूज फरमाए। आमीन। भाभी मिर्जा साहब नूं फौत होया काफ़ी देर हो गई है ते उन्हां तों बाद तुसी बड़ियां मुश्किलात दा शिकार भी रहे हो, बड़ियां टेंशनां भी होईयां ने ते बहुत सारे लोगों ने मतलब इस गल का एहतराम और हया भी किया है। ते भी देखा कि जिहड़े लोग हया दी अख नाल वेखदे सी उन्हां दे इंतकाल तो बाद उही अखां बदल गई और उही अखां दे विच लालच नजर आउण लग पिया। जी जी बिल्कुल इंज ही है। अपना साडे वड्डे बजुर्ग जिहड़े सन कहंदे हुंदे सन कि औरत जिहड़ी है ना शौहर दे नाल टकी रहिंदी है। जिहदे सिर ते शौहर हुंदा ना ओहदे नालों वड्डी चादर कोई नहीं। जदों चादर लथदी है ना ते बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाते, सिर नंगे हो जाते ने। औरत नूं नजरां दे विच ही बिल्कुल इंज नंगा वेखना शुरू कर दिंदे ने। ते मर्द दे नाल बड़ी टकी रहिंदी औरत। ते बड़े बड़े लोगां दी आजमाइशां होईयां जिहड़े गोडियां नूं हत्थ ला के मां जी भी कहंदे सन, उन्हां दे भी चेहरे नजर आए। बड़े बड़े जिहड़े भाभी जी मां जी कहंदे सन, जिहड़े बड़े बड़े मिर्जा साहब दे शागिर्द भी सन, बड़ा कुछ होया। लेकिन मेरे रब ने मैनू इन्नी मजबूती दी सी। मैनू अल्लाह ताला ने दीन दा इलम दिता है, कुरान दा इलम दिता है और असी बचपन तो इस राह ते सां। मैं इस्लाम दी राह ते अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा ते अपने आप नूं इन्ना मजबूत कीता ते जिन्ने जिन्ने भी बड़ा बड़ा कुछ किया ते इक्को ही गल कीती कि मैं जन्नत विच उन्हां दे नाल ताज पा के बहना इंशाअल्लाह। ते उन्हां दे हैगे आ ते उन्हां दे ही हो के दुनिया तो जाना। क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा फनी कैरियर के हवाले नाल फनी कैरियर का आगाज किदों कीता और किस तरह कीता? इत्तफाक नाल आए हो या मतलब तुहानू कोई शौक सी? मैनू शौक सी। साडे महल्ले दे एक लड़का सी, साडा महल्लेदार, ओनू ए सी कि मैनू मैं कहंदी सा मैनू बड़ा शौक है। ते ओ थोड़ा जिहा ना ड्रामा लाइन दे नाल ओहदा ताल्लुक सी, बच्चा सी ते मैं भी उदों 12-13 साल दी मेरी उम्र सी। ते कहंदा मेरे उस्ताद बड़े अच्छे ने, मैं तुहानू उन्हां दे कोल लेके जावांगा। ते ओ बड़े शरीफ आदमी ने। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੇ ਕਰ ਲੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਨਮ ਨਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨਮ ਨਾਜ਼ੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ 12-13 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਟਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਨ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਤਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। अच्छा एक तो गल होंगी भाभी कि गॉड गिफ्टेड चीज़ां होंदियां ने, या फनकार होंदा है या नहीं होंदा, विचला रास्ता कोई नहीं है। उपरों फिर करवाने वाले लोग मिर्जा रशीद अख्तर साहब वर्गे वो मतलब किसी बुत नूं भी खड़ा कर देंदे, वो भी बोलन लग पैण। ते तुहानू तां वैसे शौक सीगा, तुहाडे अंदर कोई अल्लाह वालों कोई सलाहियतां है सी ते मिर्जा साहब ने उन्हें पालिश कर दिता। ते तुसीं तां ऐसा नाम है कि जो तुसी स्टेज ते आउणे भुचाल आ जांदा है, सारे आर्टिस्ट हिल जांदे ने कि लो भाभी आ गए। ये गॉड गिफ्ट चीज़ है। कॉमेडी जड़ी है ये भी गॉड गिफ्ट चीज है। एज ए मैं परफॉर्मर आई सा उस ड्रामे जो मैं मासी का करैक्टर किया उदों जो मेरे घरदियां नूं पता लग गया उन्होंने मैनूं बड़ा मारिया, मेरिया 2 पसलियां तोड़तियां, मेरे दंद तोड़ दिते, मैनूं बड़ी फ्रेंडली पई। लेकिन फिर उस तो बाद मैं ना काफी अरसा मैं नहीं इस पासे हुई ना, मुड़ के फिर जनून सी एक कुदरती अंदर सी एक फन, मैनूं चैन नहीं सी आंदा। फिर मैं चली गई ड्रामे वास्ते चली गई, सीधी मिर्जा रशीद अख्तर साहब को गई।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰੀਫ ਉਲ ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ? ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਬਸ ਆ ਜੇਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਸਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜ਼ਰਾ ਜੇਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਸੂਦ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ। ਪਤਾ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜੇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਬੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਭਾਬੀ ਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਡਰਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਗਰ ਫਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਿਆ कहने, ਐਸਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ एक्सपीरियंस वाले बंदे ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਡਾਂਸ ਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਹੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਜੀ, ਡਾਂਸ ਜੀ। ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਕਦਾ- ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ 뮤직 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਂ ਬਣਾਏ ਯਾਨੀ ਨੇ, ਕਿ- ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1935 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਬਜਾ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਜਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਠਾ ਠਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼? ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਨਾਨ, ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ 91 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਸ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰਨ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਰੂਜ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਰੂਜ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 5-5 6-6 ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 4-5 ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਨਸਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਬੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ ਹਾਂ, ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਹੀ ਖਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ BSc ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੇ BA ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ BA ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ BCom IT ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਰਾਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਬੱਚੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਆਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ Yes, yes. ਤਾਂ ਕਿ कहते हैं कि ਭਾਬੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ राजी जमीन पे बैठ परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, ਹਾਂ परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता ਹਾਂ ਕੀ कहने ਭਾਬੀ और ये है। ये सबक कि ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਮਸਤਾਨਾ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਜਿਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਰਹੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਵਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣਗੇ ਡਾਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਂਸ, ਇਹ ਡਾਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, 15 move ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ 15-20 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਡਾਂਸ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਡਾਂਸ ਉਜਾਗਰ ਹੈ 17-18 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 16-17 ਸਾਲ ਹੋਏ ਡਾਂਸ ਚ ਡਾਂਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਂਸ ਚੱਲਿਆ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਪਿੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਡਾਂਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਰੌਨ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ ਡਰਾਮੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਰਾਈਟਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਜ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਐਵਨੂ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਘੋੜੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਅਲਹਮਰਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਲਫਲਾ ਜਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰੈਸਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਫਲਾ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਘੰਟੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਘੰਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਦਾ ਦੇਖ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।